ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। இயேசு நாமத்தில் உங்களை நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம். यीशु मसीह के नाम से आपको बधाई देते हैं। கடந்த 11 மாதங்கள் கர்த்தர் கண்மணியாய் பாதுகாத்தார். पिछले 11 महीने परमेश्वर ने आंखों की पुतली जैसा हमें संभाला है। 12வது மாதத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் கூடி வர ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்கிறார். आज ये 12वें महीने में पहला रविवार के दिन प्रभु ने मिलकर आराधना करने के लिए मदद किया। கர்த்தரை மட்டுமாய் காத்த தேவனுக்கு நாம் நன்றி சொல்லுவோம். अब तक संभाला परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। எப்பவும் ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துவோம். हमेशा स्तुति बलि चढ़ाएंगे। வேதம் சொல்லுகிறது ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் தேவனை மகிமைப்படுத்துகிறார். वचन कहता है जो कोई परमेश्वर को स्तुति बलि चढ़ाता है वो प्रभु को महिमा करता है। அநேக ஸ்தோத்திரத்தினாலே தேவனுடைய கிருபை பெருகும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और अनेक लोग जो है परमेश्वर को स्तुति धन्यवाद करते हैं, उनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह बढ़ता है। எப்பவும் ஸ்தோத்திரம் செய்யுங்க. हमेशा स्तुति कीजिए। நன்றி சொல்லுவோம். हमेशा धन्यवाद இந்த करेंगे। மாதத்தையும் கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். ये महीने के भी परमेश्वर आशीष करने के लिए எல்லாரும் நம் ஜெபத்தில் உறுதியாக இருப்போம். हम सभी प्रार्थना में दृढ़ बनकर रहेंगे। இன்றைக்கு ஆராதனைக்காக आज की आराधना के लिए நாம் எல்லாரும் முதல் ஜெபமாக ஜெபம் பண்ணுவோம். हम सब शुरुआत का ये प्रार्थना करेंगे। எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். सभी अपने आँख बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। பரலோக தேவனே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். स्वर्गीय पिता आपको स्तुति करते இந்த हैं। காலை வேளைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद करते இதுவரை हैं। காத்து அரவணைத்து வந்த என் பரம தகப்பனே अब तक संभाल कर चलाते आए इसके लिए धन्यवाद உமக்கு करते हैं। நன்றி செலுத்துகிறோம். आपको धन्यवाद करते இந்த हैं। நாள் ஆராதனையை ஆசீர்வதிங்க. आज की आराधना को आशीष कीजिए। இந்த வீடியோ மூலமாக உம்முடைய பிள்ளைகள் பார்க்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. इस वीडियो के जरिए जो कोई देख रहे हैं आपके बच्चों को आशीष कीजिए। ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க. हर एक परिवार को आशीष कीजिए। தேவனுடைய பாதுகாப்பு இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. परमेश्वर को सुरक्षा रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ஆசீர்வதிங்க ஐயா. आशीष कीजिए உம்முடைய पिता। ரத்த கோட்டைக்கெல்லாம் மறைத்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. आपके लहू की बाउंड्री के अंदर आप छिपा लीजिए। இப்பொழுதும் பாடல்களை ஆசீர்வதிங்க. अभी भी स्तुति गीत को आशीष कीजिए। ஆராதனையை ஆசீர்வதிங்க. आराधना को आशीष कीजिए। செய்திகளை ஆசீர்வதிங்கப்பா. वचन के समय को आशीष कीजिए। உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும். आपका अनुग्रह होने எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. हम अपने आप को नम्र करते தொடர்ந்து हैं। உம்முடைய பிரசன்னத்துக்குள்ளாய் மறைத்து காத்துக்கொள்ளும். लगातार आपके प्रभु आपके प्रेजेंस में हम छिपा कर मदद कीजिए। துதிக்கு நம்ம மகிமைக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தொடர்ந்து கொஞ்ச நேரம் பாடல்கள் பாடி துதிப்போம். हम लगातार थोड़ी देर में हम प्रभु को स्तुति कर आराधना எல்லா करेंगे। குடும்பமாக பயபக்தியாக உட்கார்ந்து பாருங்க. आप भी पूरे परिवार के साथ भय भक्ति के साथ बैठकर इस वीडियो को ஆண்டவர் देखिए। உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको आशीष करेंगे। ஆமென். ஆமென். हालेलुया। आइए परमेश्वर को आराधना करेंगे। आज के रविवार के दिन प्रभु को नाम का महिमा करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। सॉन्ग नंबर 117 को लेंगे, हम ताली बजा के प्रभु को महिमा करेंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे।
प्रतिदिन हमें संभालते हैं। आपको कोई संकट ना आए करके परमेश्वर हर दिन आपके ऊपर में नजर में रहते हैं। परमेश्वर आपको देखने वाले खुदा है। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पैर कभी कभी नहीं ठोकर खाएगा। थैंक यू होली स्पिरिट प्रभु। हमारे विरुद्ध में कितने जन उठे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे ऐसा अनुग्रह किया है। आज तक हम जिंदा है, वो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह की वजह से है, उसका बड़ा दया है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हमारे जीवन में कितने भी बड़ी आंधियां जैसा, तूफान जैसा हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा, लेकिन परमेश्वर उससे भी बढ़कर है। परमेश्वर उससे बचाने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान खुदा है। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हम आपको स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। प्रभु केवल आपका ही नाम प्रभु सारे नामों से ऊंचा है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। स्वर्ग में प्रभु, इस धरती के नीचे प्रभु, सिर्फ आपका ही नाम में प्रभु सारा अधिकार है प्रभु। सिर्फ आपका ही नाम प्रभु सारे नामों से ऊंचा किया है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। प्रभु ये आराधना सिर्फ आपको हम चढ़ाते हैं प्रभु। सारा महिमा आदर गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। இவ்வளவு நேரம் நாம் பாடி துதித்து ஆராதனை செய்தோம். इतने समय स्तुति कर कर आराधना किया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। எப்பவும் உங்க வாயில இந்த வார்த்தை வந்துகிட்டே இருக்கட்டும். हमेशा आपके मुंह से ये वचन आने दो। ஒரு நாளும் உங்களை கைவிட மாட்டார். एक दिन भी आपको नहीं हाथ नहीं छोड़ेंगे। நீங்க எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இருந்தாலும், आप कोई भी तरह की ऐसी परिस्थितियों में होंगे तो भी கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். यीशु आपसे प्रेम करते हैं। அவர் உங்களை கைவிடவே மாட்டார். वो कभी आपको हाथ नहीं छोड़ेंगे। உங்க சூழ்நிலைகளை மாற்றி போட்டு விடுவார். आपकी परिस्थितियों को बदल कर देंगे। இன்னைக்கு நான் தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்வோம். आज के वचन को लेंगे। ஏசாயா 54வது அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். यशाया की किताब में 54 अध्याय को लेंगे। அதுல 10வது வசனம் சொல்லுகிறது, उसमें 10वां वचन कहता है, மலைகள் விலகினாலும் பர்வதங்கள் நிலைபெயர்ந்தாலும் என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாமலும் என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை நிலைபெயராமல் இருக்கும் என்று உன்மேல் மனதுகிற கர்த்தர் சொல்லுகிறார். चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। हालेलुया। हालेलुया। நம்மை விட்டு ஆண்டவருடைய கிருபை விலகவே விலகாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है हमारे ऊपर से प्रभु का अनुग्रह कभी नहीं हटेगा। இந்த உலகத்துல எல்லா உறவுகள், எல்லா நண்பர்கள் எல்லாரும் நம்மளை விட்டு போனாலும் கூட, इस दुनिया में सारा रिश्ता ऐसे सारे दोस्त ऐसे छोड़कर जाएंगे तो भी, ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவருடைய கிருபை ஒரு நாளும் விலகாது. लेकिन वचन कहता है परमेश्वर का करुणा कभी आपसे अलग नहीं होगा। விலகாத கிருபை என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और ऐसा अलग नहीं होगा, वो अनुग्रह है। ஆண்டவருடைய கிருபை தான் நாம் நிலைத்திருக்கிறது. और प्रभु का अनुग्रह है जो हम आज खड़े हैं। இந்த உலகத்துல எத்தனையோ சம்பவங்களை நாம் பார்க்கிறோம். इस दुनिया में हम कितने सारी घटनाओं को हम देखते हैं, ஆனால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். लेकिन फिर भी हम जीते हैं। எந்த ஒரு மனிதன் என் வாழ்க்கை தேவ கிருபையினாலே கட்டப்படுகிறது என்று நினைக்கிறானோ, और जो कोई मनुष्य ऐसा सोचता है कि उसका जीवन जो है प्रभु का अनुग्रह से वो जीता है, இன்னும் அவனுடைய வாழ்க்கையில கிருபை பெருகிக் கொண்டே இருக்கும். और उसके जीवन में और अनुग्रह बढ़ते ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। நம்முடைய வேதத்துல இரண்டு விதமான காரியங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. अपनी बाइबल में दो प्रकार के ऐसे कार्यों के बारे में लिखा है। விலகாத கிருபையை குறித்து நாம் இப்பொழுது வாசித்தோம். और ऐसे कभी हम पर से हटेगा नहीं वैसा अनुग्रह। இன்னொரு விலகும் கிருபையை குறித்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और दूसरा जो है हम पर से हटने वाला अनुग्रह। எபிரேயர் 12வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. और इब्रानी की किताब में 12 अध्याय को लेंगे। எபிரேயர் 12:15வது வசனம் சொல்லுகிறது, और इब्रानी की किताब में 12 में 5वां वचन को पढ़ेंगे। அங்க கிருபை விலகி போய்விடும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वहां पर लिखा है अनुग्रह जो है वो हट जाएगा। 15வது வசனம், और 15वां वचन, ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபை இழந்து போகாதபடிக்கு யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்தெழும்பி கலக்கம் உண்டாக்குகிறதினால் அநேகர் தீட்டுப்படாதபடிக்கும், ध्यान से देखते रहो ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ஒருவனும் வேசி கண்ணனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட
ஏசாவை போல சீர்கட்டவனாகவும் இராதபடிக்கும் எச்சரிக்கையாயிருங்கள். या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए, ऐसा न हो कि कोई न व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो जाए, जिसने एक बार के भोजन के बदले पहले अपने पहिलौटे होने पर पद बेच दिया. ஏனென்றால் பிற்பாடு அவன் ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்டதை அறிவீர்கள். அவன் கண்ணீர் விட்டு கவலையோடு தேடியும் மனம் மாறுதலை காணாமற் போனான். तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला. हालेलुया. हालेलुया. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? यहाँ पर वचन क्या कहता है? தேவ கிருபையை இழந்து போய்விடக் கூடாது. और प्रभु का अनुग्रह से हमें वंचित हमें खोना नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. காரணம் கிருபையை இழக்க சில காரணங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில காரியங்கள் வரும் பொழுது और ऐसे अनुग्रह हमसे अनुग्रह जब निकल जाता है उसका कारण भी है. आमेन. आमेन. அது வந்துவிடக் கூடாது என்று எச்சரிக்கை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். और वो आना नहीं चाहिए करके प्रभु चेतावनी देते हैं. आमेन. கிருபை விலகாதபடி நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது. और प्रभु का अनुग्रह हमसे दूर नहीं होना है करके प्रभु का वचन कहता है. காரணம் ஒரு ஆண்டவருடைய பிள்ளையுடைய பிரதானமான ஒரு காரியம் அவன் மேல் தேவ கிருபை இருக்க வேண்டும். और प्रभु का एक बड़ा जो काम है जो प्रभु के बच्चों के ऊपर प्रभु का बड़ा अनुग्रह है ना. நாம் கிருபையினால் தான் ரட்சிக்கப்பட்டோம். हम अनुग्रह की वजह से ही हम उद्धार पाए हैं. கிருபையினாலே நீதிமான் ஆக்கப்பட்டோம். और अनुग्रह की वजह से ही हम धर्मी ठहरे हैं. கிருபையினாலே நமக்கு பரலோக ராஜ்யம் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. और अनुग्रह के कारण ही हमारे लिए स्वर्ग राज्य அதை இழந்து போய்விடக் கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. उसे हमें खोना नहीं है करके वचन कहता है. எதனால் கிருபையை இழப்போம் என்று அந்த வசனத்தை நாம் பொழுது வாசித்தோம். और किसके वजह से जो है ये अनुग्रह को हम खोते हैं हमने देखा. हालेलुया. हालेलुया. முதலாவது கிருபையின் ஆசீர்வாதம் என்ன என்பதை என்னென்ன ஆசீர்வாதம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். और पहला जो है अनुग्रह का क्या आशीष है हम देखेंगे. முதலாவது நாம் வாசிப்போம் ஏசாயா புத்தகத்துல 54வது அதிகாரம் 10-11 எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது और यशायाह की किताब में 54 10वां वचन में पढ़ेंगे तो அங்க இப்படியாய் சொல்லுகிறது. और वहां पर इस तरीके से लिखा है. ஏசாயா 54:10 சொல்லுகிறது அந்த கிருபை நம்முடைய குடும்பத்துல சமாதானத்தை கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லி. और पहला लिखा है जो करुणा जो है हमारे परिवार में शांति लेकर आएगा. हालेलुया. हालेलुया. அந்த கிருபை தான் நமக்கு சமாதான உடன்படிக்கையை கொண்டு வந்திருக்கிறது. और वही करुणा जो है हमारे जीवन में शांतिदायक वाचा लेकर आएगा. நம்முடைய வீட்ல அந்த கிருபை தேவ கிருபையினால சமாதானம் நிறைஞ்சிருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है हमारे परिवार में प्रभु का अनुग्रह की वजह से समाधान रहेगा. அன்னைக்கு எத்தனையோ குடும்பங்கள் சமாதானம் இல்லாதபடி வாழ்கிறார்கள். आज कितनों के परिवार में ऐसे शांति नहीं है. ஆனால் கிருபை பெற்ற குடும்பத்துல சமாதானம் நிறைஞ்சிருக்கும். और जो है जो परिवार ने प्रभु का अनुग्रह पाए हैं उनके परिवार में शांति रहेगा. அதிலே 13வது வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. और वही अध्याय में 13 वचन को देखिए. உன் பிள்ளைகள் எல்லாரும் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். உன் பிள்ளைகளுடைய சமாதானம் பெரிதாய் இருக்கும். तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके बड़ी शांति मिलेगी. ஆமென். आमेन. கர்த்தருடைய பிள்ளை கிருபையை பெற்ற குடும்பத்துல அவர்களுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். और जिनके परिवार में जो प्रभु का अनुग्रह पाए हैं उनके बच्चे लोग भी ऐसे अच्छा शांति मिलेगा. அவர்களுடைய பிள்ளைகள் மூலம் சமாதானம் குடும்பத்துல பெருகி இருக்கும். और उनके बच्चों के द्वारा उनको समाधान से शांति समाधान से भरकर रहेंगे. हालेलुया. हालेलुया. அதுதான் தேவ கிருபை. और वही प्रभु का अनुग्रह है. இன்னும் வேதம் சொல்லுகிறது. और भी वचन कहता है. 14வது வசனத்தை வாசிச்சு பாருங்க. और उसी में 14 वचन में देखिए. நீதியினால் ஸ்திரப்பட்டிருப்பாய், கொடுமைக்கு தூரமாவாய், பயமில்லாதிருப்பாய், திகிலுக்கு தூரமாவாய், அது உன்னை அணுகுவதில்லை. तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा. हालेलुया. हालेलुया. அந்த கிருபை பெற்ற குடும்பத்திலே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வேதம் சொல்லுகிறது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாய் இருக்கும். और जो प्रभु का अनुग्रह पाए हैं उनके परिवार के बारे में लिखा है उनका जो आत्मिक जीवन है वो आशीषित होगा. हालेलुया. हालेलुया. அவன் வாழ்கிற இடத்துல ஒரு பயமில்லாத ஒரு சூழ்நிலையை ஆண்டவர் வைப்பார். और वे जो जगह पर जीते हैं उनको कोई भी ऐसे भय नहीं रहेगा. குடும்பத்தை சுற்றிலும் அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் ஒரு சமாதானம், ஒரு பயமில்லாத ஒரு நிலைமையை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து கொடுப்பார். और उनके परिवार में उनके घर में ऐसे आजू बाजू में उनको जो शांति का परमेश्वर लेकर देंगे. हालेलुया. हालेलुया. 15வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது उसमें 15वां वचन पढ़ेंगे तो இதோ உனக்கு விரோதமாய் கூட்டம் கூடினால் அது என்னாலே கூடுகிற கூட்டம் அல்ல, எவர்கள் உனக்கு விரோதமாய் கூடுகிறார்களோ அவர்கள் உன் பட்சத்தில் வருவார்கள். सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं, जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वे तेरे कारण गिरेंगे.
உன் சத்துரும் உன் பட்சத்தில் வருவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है तुम्हारे विरुद्ध जो तुम्हारे शत्रु है वो भी तुम्हारे पास आकर गिरेंगे. அல்லேலூயா. இதுதான் தேவ கிருபை. और यही प्रभु का अनुग्रह है. சத்துருவும் சமாதானமா உன் பக்கத்தில் வந்து விடுவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और तुम्हारे शत्रु भी आपके पास समाधान से आकर गिरेगा. உங்க வீடு சமாதானமாய் நிறைந்திருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. आपके घर समाधान से भरकर रहेगा करके वचन कहता है. உங்கள் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. और वचन कहता है आपके बच्चे जो है यहोवा से सिखलाए हुए होंगे. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பரிசுத்தமாய் இருக்கும். और आपकी जो आत्मिक जीवन है वो पवित्रता से होगा. நீங்க வாழ்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு பயமில்லாத ஒரு வாழ்க்கை இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. आप जीने के स्थान में ऐसे भय का कारण कोई न रहेगा, ऐसे आप रहेंगे. இதுதான் தேவ கிருபையின் ஆசீர்வாதம். और यही प्रभु का अनुग्रह का आशीष அதே है. நேரத்துல கிருபை இழந்த பிள்ளைகளுக்கு और वही समय में जो अनुग्रह को खो दिए हैं उनको அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. எபிரேயர் 12வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது और इब्रानी की किताब में 12 अध्याय में पढ़ेंगे तो நீங்க 15வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और उसमें 15वां वचन को पढ़ेंगे. அந்த எபிரேயர் 12:15வது வசனம் சொல்லுகிறது, और इब्रानी की किताब में 12 में 15 वचन में लिखा है நாம் கிருபையை இழந்து போகாதபடி எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஒருவனும் தேவனுடைய கிருபையை இழந்து போகாதபடிக்கு யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்தெழும்பி கலக்கம் உண்டாக்குகிறனால் அநேகர் தீட்டுப்படாதபடிக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए. அல்லேலூயா. हालेलुया. அங்க என்ன சொல்லுகிறது? கசப்பான வேர் வந்து விடக்கூடாது. यहाँ पर क्या लिखा है? जो कड़वीपन है वो नहीं आना चाहिए. எபேசியர் 4வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और एफएसी की किताब में 4 अध्याय को लेकर देखिए. எபேசியர் 4வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது, और एफएसी की किताब में 4 अध्याय को पढ़ेंगे. உங்களுடைய வாழ்க்கையில கோபம் வரக்கூடாது, எரிச்சல் இருக்கக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और आपके जीवन में ऐसे जलस नहीं आना चाहिए. கோபம் இருதயத்துல இருக்கும் பொழுது और जब भी क्रोध जो हमारे हृदय में रहता है வாழ்க்கையில அந்த கசப்பு உண்டாகிவிடும். उसके जीवन में जो है कड़वेपन हो जाता है. நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதீர்கள். आप जो है क्रोधित रहेंगे तो भी आप पाप मत कीजिए. சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதுக்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் தனிய கடவுது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और सूर्य जब भी मतलब जो है शाम होने तक आपका क्रोध बदलना चाहिए. கோபத்தோட அவன் வாட்டில அவன் படுத்து தூக்கத்துக்கு போனால் பிசாசு அவன் வாழ்க்கையை கெடுத்து விடுவான். अगर वो क्रोध के साथ ही वो ऐसे सोने के लिए जाएगा तो शैतान उसके जीवन में बहुत बड़े कार्य को कर देगा. குடும்பத்துல இன்னைக்கு நிறைய குடும்பங்கள்ல பார்க்கிறோம். और परिवार में हम बहुत सारे देखते हैं. ஒருவருக்கு ஒருவராக ஒரு எரிச்சல் உண்டாகிறது. और एक दूसरे के ऊपर ऐसे जो है जलन रहती है. கணவன் மனைவி மருமகள் பிள்ளை என்று சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நீங்க பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு கசப்பு ஒரு எரிச்சல் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ऐसे पति पत्नी और उनके बच्चे ऐसे सास ससुर उनके भी ऐसे बात करते समय ही उनके मन में जलन रहती है. ஒரு குடும்பத்தில் நான் ஊழியத்துக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது சொல்லும்போது ஒரு 25 வருடங்களுக்கு முன்னாக சம்பவங்களை அவர்கள் சொல்லி தன்னுடைய கணவனை குறித்து அவர்கள் குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறதை நான் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டேன். और एक जगह पे मैंने प्रेयर के लिए गया तो उनको एक स्त्री ने कहा 25 वर्ष के पहले ये आदमी ने ऐसा मुझे संकट दिया है करके वो पत्नी ऐसे कहती है पति के बारे में. குடும்பத்துல இப்பொழுது எல்லாம் பிரச்சனை இல்லாம சமாதானமா இருக்காங்க. अभी जो है उनके परिवार में कोई ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं है, समाधान के साथ ஆனா रहते हैं. 25 வருடத்துக்கு முன்பாக இருந்த சம்பவத்தை உள்ள வச்சுக்கிட்டு அந்த கோபம் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிறத நான் பார்த்தேன். लेकिन फिर भी जो है वो 25 साल के वर्ष के पहले जो उन्होंने काम किया था वो क्रोध को वापस वो याद कर वो बोलती है. हालेलुया. हालेलुया. அப்படி இருக்க கூடாது. वैसे नहीं रहना है. கசப்புகள் இருக்க கூடாது. और कड़वेपन नहीं रहना है. அதான் வேதம் சொல்லுகிறது, நீங்கள் பாவம் செய்து அந்த கோபத்தினால பாவம் வந்துவிடும். और इसीलिए वचन कहता है तुम क्रोध से पाप मत करो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 1 சாமுவேல் 18வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और पहला शमूएल की किताब में 18 देख लीजिए. நீங்கள் சவுலை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, சவுல் ராஜா, இஸ்ரவேலின் முதல் ராஜாவாக சவுல் இருந்தார். और सऊल जो है इस्राएल का पहला राजा था. ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதனாய் இருந்தார். वो आशीषित पाया हुआ इंसान था. ஆனா அவருடைய வாழ்க்கையில பாருங்க பெரிய ஒரு அந்த கிருபையை இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நாம் பார்க்கிறோம். उसके जीवन में देखिए उसने परमेश्वर के बहुत बड़े अनुग्रह को उसने खो दिया. அவனுக்கு பின்னால் இருந்த தாவீதை குறித்து ஜனங்கள் வாழ்த்தும் பொழுது जब उसके जो सामने उसके आगे जो दाऊद के बारे में लोगों ने उनको तारीफ किया. தாவீது தன் ஜீவனையே வெறுத்து அந்த கோலியாத்துங்கிற ராட்சசனோடு யுத்தம் பண்ணி அவனை மேற்கொண்ட பொழுது और उसने दाऊद ने अपने जीवन को भी वो न गिना, फिर भी वो गोलियत से उसने लड़ाई किया. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அவன்
கோலியாத்தை வென்றுவிட்டு அவன் வரும் பொழுது அங்குள்ள ஜனங்கள் எல்லாம் ஆர்ப்பரித்தார்கள். தாவீது சவுல் கொன்றது 1000, தாவீது கொன்றது 10,000 என்று சொன்னார்கள். ऐसे उसने दाऊद ने इसे जान को लेकर उसने गोलियत से लड़ाई कर वो वापस जीत कर आया. तभी लोगों ने दाऊद को तारीफ किया. இந்த வார்த்தை அவனுக்கு கசப்பாக அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை. और ये वचन शाऊल को पसंद नहीं आया. தாவீதுடைய வளர்ச்சி இந்த சவுலுக்கு பிடிக்கவில்லை. और दाऊद का जो है ग्रोथ, उनका जो उन्नति को देखकर वो शाऊल को पसंद नहीं आया. அவனுக்குள்ளாக ஒரு எரிச்சல் உண்டானது. और उसके अंदर ही उसको जलन उत्पन्न हुआ. அதுல 10வது வசனத்தை வாசிச்சு பார்த்தீங்களா? उसमें 10वें वचन को पढ़ेंगे तो அந்த அப்படிப்பட்ட அவன் கசப்புனால் அவன் இருதயம் நிரம்பின பொழுது, जब ऐसे उसके मन में ऐसे जलन के साथ, कड़वेपन के साथ भरा, எப்படி தாவீதை அழிக்க வேண்டும் என்று அவன் நினைத்த பொழுது, और किसी तरह से दाऊद को नाश करना है करके उसने सोचने लगा. அவனுக்குள்ளாக பொல்லாத ஆவி வந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उसके अंदर बहुत बड़ा से दुष्ट आत्मा आ गया. பொல்லாத ஆவி அவனுக்குள் இறங்கி வந்தது. और दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गया. அந்த பொல்லாத ஆவி அவனுக்குள் வந்த பொழுது, जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर आते समय 2 சாமுவேல் 7:15 சொல்லுகிறது, और दूसरा शमूएल 7वां अध्याय में लिखा है, சவுலை விட்டு அந்த கிருபை விலகி போய் விட்டது. और शाऊल से छोड़कर वो अनुग्रह निकल गया. அந்த கசப்பான கோபம் எரிச்சல் அவனுக்கு வந்தவுடன் கிருபையை இழந்து போய் விட்டான். और उसके मन में ऐसे कड़वेपन का क्रोध ऐसे आते समय परमेश्वर का अनुग्रह को उसने खो दिया. தேவன் எவ்வளவாய் சவுலை நேசித்தார். और परमेश्वर ने कितना शाऊल से प्रेम किया. முழு இஸ்ரவேல் தேசத்துல தேவன் அந்த சவுலை தெரிந்து கொண்டார். और पूरे इस्राएल देश में शाऊल को परमेश्वर ने चुना. ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதன் தான். और वो साधारण एक व्यक्ति था. கர்த்தர் அவனை தெரிந்து கொண்டு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார். और परमेश्वर ने उन्हें चुनकर उन्हें राजा बनाया. ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில இந்த கசப்பும் எரிச்சலும் வந்தவுடன் அவனுக்குள்ளாக பொல்லாத ஆவி வந்து அவன் கிருபையை இழந்து போய் விட்டான். और उसके अंदर जो है जलन और कड़वेपन आया तो भी दुष्ट आत्मा उसके अंदर घुस गया. அதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. और इसीलिए वचन कहता है, அப்படிப்பட்ட கசப்பான வேர் வரக்கூடாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और उस तरह का जो कड़वेपन हमारे दिल में नहीं आना है. இன்னும் எபிரேயர் 12வது அதிகாரம் நாம் முதல்ல வாசித்தோம். 15வது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது, और इब्रानी की किताब 12-15 में पढ़ेंगे तो எந்த ஒரு வேசி கள்ளனும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और कोई तरह का ऐसे व्यभिचारी करके वहां पर लिखा है, அவன் அந்த வேசி கள்ளனா இருக்கிறவனுடைய வாழ்க்கையில கிருபை இழந்து போய் விடுவான். और इस तरह का जो व्यभिचारी रहते हैं उनके जीवन में प्रभु का अनुग्रह खो देते हैं. சிம்சோன்ங்கிற ஒரு மனிதனை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और सिमसोन के बारे में भी वचन कहता है. நியாயாதிபதிகளை நீங்க எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா, और ऐसे न्याय की किताब में पढ़ेंगे तो கர்த்தர் அவனை விசேஷித்த விதமாக அவன் தாய் தகப்பனுக்கு ஆண்டவர் அவன் ஒரு ஜட்ஜாக அவனை ஆண்டவர் ஒரு இஸ்ரவேலுக்கு நியாயாதிபதியாக ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து அவனை அபிஷேகம் பண்ணினார். और वो उनके माता पिता के लिए परमेश्वर ने उनको बहुत बड़ा आशीष दिया. वो सिमसोन को ऐसे पूरे इस्राएल देश के लिए वो न्याय के रूप में परमेश्वर ने उसे रखा. பிறப்பதற்கு முன்பாகவே அவனை குறித்து ஆண்டவர் ஆமென் அப்படி ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு மகனாக கர்த்தர் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார். और वो उसके जन्म से पहले ही परमेश्वर ने उनके बारे में उनके माता पिता से कहा कि वो आशीषित व्यक्ति है. நியாயாதிபதிகள் 14வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और न्याय की किताब में 14 अध्याय का पढ़कर देखिए. 1 to 3 வரைக்கும் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா, और 1 से 3 तक आप पढ़ेंगे तो இவன் என்ன செய்கிறான்? और ये क्या करता है? பெலிஸ்திய பெண்களை நேசித்து அந்த பெண்களை பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணும்படியாக அவன் கடந்து செல்கிறான். और पलिश्ती देश के जो वो स्त्री है उनसे उसने प्रेम कर शादी कर दिया. அவனுடைய தாய் தகப்பன் சொல்லுகிறார்கள், और वो उनके माता पिताजी भी कहते हैं, இஸ்ரவேல்ல பெண் இல்லையா, நீ ஏன் அந்நிய பெண்களை தேடி போகிறாய் என்று சொல்லி அவனுக்கு எவ்வளவு புத்திமதி சொன்னாலும் அவனை கேட்கறதுக்கு அவனுக்கு விருப்பம் கிடையாது. और उनको ऐसे बुद्धि से वो कहते हैं कि तुम क्यों पलिश्ती देश में जाकर लड़की ढूंढते हो, हमारे इस्राएल देश में नहीं है क्या? हालेलुया. हालेलुया. ஆனால் அதை இவன் கேட்க அவனுக்கு விருப்பம் கிடையாது. लेकिन फिर भी वो सुनना न चाहा. கடைசியாக அவன் தன்னுடைய மனைவியை இழந்தான். और अंत में उसके अपने पत्नी को भी उसने खो दिया. அவனுடைய வாழ்க்கை தாறுமாறாக போக ஆரம்பித்தது. और उसका जीवन जो है ऐसे तितर-बितर बन गया. நியாயாதிபதிகள் 16:1 எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, और न्याय की किताब में 16 में पढ़ेंगे तो அவன் வேசியை தேடி கடந்து போனான். और वो ऐसे व्यभिचारी को ढूंढता गया. அதுக்கப்புறம் 4வது வசனத்தை வாசிச்சா, और उसमें 4 वचन को पढ़ेंगे तो தெலிலாளுங்கிற ஒரு பெண்ணை தேடி போனான். और वो उसने தெலிலாள் करके उसे ढूंढ कर गया. கடைசியாக அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லாவற்றையும் அவன் இழந்த நிலைமையில கிருபையை இழந்ததை நாம் பார்க்கிறோம். और लास्ट में आप देखेंगे तो उसके जीवन में सारा कुछ उसने खो दिया. சிம்சோனை கர்த்தர் எவ்வளவாய் ஆசீர்வதித்து வைத்திருந்தார். और सिमसोन को परमेश्वर ने कितना बड़ा आशीष किया. பரிசுத்த ஆவி அவன் மேல் இறங்கி வரும் பொழுது அவன் எவ்வளவு பராக்கிரமசாலியாக அவன் ஜெயம் கொண்டான் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். और जब भी वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर आता था, वो बहुत बड़ा सामर्थ्य शक्ति
शक्तिशाली हो जाता था। ஆனால் அவன் கிருபையை இழந்த பொழுது लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह उसने खो அவன் दिया, கண்களெல்லாம் பிடுங்கப்பட்டு வேதனைக்குரிய ஒரு மனிதனாய் மாறினான். उसके आंखें सब ऐसे निकाल कर उसने बहुत बड़ा ऐसे वेदना का परिस्थिति है। வேதம் சொல்லுகிறது 1 தெசலோனிக்கர் 4வது அதிகாரத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और पहला தெசலோனிக்கர் 4 अध्याय को लेंगे तो அங்க 3ல இருந்து நாம் வாசித்தோமானால் उसमें 3 से आगे पढ़ेंगे। நீங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாய் இருக்கிறது. அந்தபடி நீங்கள் வேசி மார்க்கத்திற்கு விலகி இருந்து, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। தேவனை அறியாத அஞ்ஞானிகளைப் போல மோக இச்சைக்குட்படாமல், और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करने जाने, உங்களில் அவனவன் தன் சரீர பாண்டத்தை பரிசுத்தமாயும் கனமாயும் ஆண்டு கொள்ளும்படி அறிந்து, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। இந்த விஷயத்தில் ஒருவனும் மீறாமலும் தன் சகோதரனை வஞ்சியாமலும் இருக்க வேண்டும். முன்னமே நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி சாட்சியாக எச்சரித்தபடியே இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து கர்த்தர் நீதியை சரி கட்டுகிறவராய் இருக்கிறார். कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। हालेलुया, हालेलुया। கிருபையை இழக்கிறது மாத்திரமல்ல, தேவன் அவனுக்கு நீதியை சரி கட்டுவார். और केवल उतना ही नहीं, हम जो परमेश्वर का अनुग्रह होते उतना ही नहीं, और प्रभु उसका न्याय भी चुकाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। பரிசுத்தத்திற்காகத்தான் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். और केवल पवित्रता के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। வேதம் சொல்லுகிறது 1 கொரிந்தியர் 6:18 எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது, और पहला कोरिन्थियर 6:8 में पढ़ेंगे तो வேசி மார்க்கத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वचन कहता है तुम व्यभिचार से छोड़कर तुम भागो। அவன் வேசித்தனம் பண்ணுகிறவன் தன் சுய சரீரத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும்படியாக அவன் செய்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और जो व्यभिचार करते हैं वो अपनी खुद के शरीर को ही वो नाश करता है। இந்த சிம்சோனுடைய வாழ்க்கையை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, और सिमसोन के जीवन को हम पढ़ कर देते हैं। இவன் இப்படி பாவத்துல போய் விழுந்ததனால और इस तरह का उसने पाप में गिरा। நியாயாதிபதிகள்ல 16-19 வாசிக்கிறது, அவன் பலன் அவனை விட்டு விலகி போய் விட்டது. और न्याय की किताब में 16-19 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है सिमसोन का जो बल है वो उससे निकल गया। கிருபையை இழந்து போய் விட்டான். और उसने अनुग्रह को खो दिया। हालेलुया, हालेलुया। கிருபையை இழந்து போய் விடக் கூடாது. और अनुग्रह को खोना ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। இன்னுமாக வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். எபிரேயர் 12வது அதிகாரத்தை நீ வாசிக்கும் பொழுது அதுல 16வது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். और इब्रानी की किताब में 12 में 16 वचन को हम पढ़ेंगे। அங்க வாசித்தால் அது என்ன சொல்லுகிறது? और वहां पर क्या लिखा है? அங்க ஏசாவை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது. और वहां पर एसा के बारे में लिखा है, ஒருவனும் வேசிக்கல்லனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்துக்காக தன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை விற்று போட்ட ஏசாவை போல சீர்கட்டவனாகவும் இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसा के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। हालेलुया, हालेलुया। இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்குள்ளாக தேவன் முதல் பிள்ளைக்கு ஒரு இரட்டத்தனையான ஒரு பாகத்தை ஆண்டவர் வைத்திருந்தார். और इजराइल देश में परमेश्वर ने इजराइल के जो परिवार में जो पहला बेटा है उनको दुगना प्रॉपर्टी मिलता है। சேஷ்ட புத்திர பாகம். और वो है श्रेष्ठ पहलौठे का भाग। ஈசாக்குக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தாங்க. और ईसाक के लिए 2 बेटे थे। மூத்த மகன் ஏசா, और पहला बेटा एसा था। இரண்டாவது மகன் யாக்கோபு. और दूसरा बेटा याकूब था। हालेलुया, हालेलुया। ஆனா இங்க பார்க்கிறோம் அவனுக்கு பசி எடுக்கிறது ஏசாவுக்கு. लेकिन यहाँ पर देखते हैं एसा को भूख लगती है। அவன் யாக்கோபிட்ட சொல்லுகிறான், நீ சேஷ்ட புத்திரா பார்த்து நீ எடுத்துக்கொள், எனக்கு ஒரு வேளை சாப்பாடு கொடுன்னு சொல்லி அசட்டுத்தனம் பண்ணுகிறான். और वो ऐसा क्या करता है, उसको भूख लगता है तो उसके भाई याकूब से कहता है कि एक समय के भोजन से वो उसने अपने पहलौठों को बेच डालता है। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 25:34வது வசனத்தை எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. उत्पत्ति की किताब में 25 अध्याय को पढ़ेंगे तो அங்க வேதம் சொல்லுகிறது அந்த ஏசா எப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்கிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वहां पर लिखा है ऐसा ने कितना बड़ा कार्य को किया। அவன் சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை அசட்டை பண்ணினான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और वो उसने पहलौठे को उसने तुच्छ समझा। हालेलुया, हालेलुया। அவன் அசட்டை பண்ணினான். और उसने तुच्छ समझा। தேவ ஜனமே, தேவன் அப்படிப்பட்டவர்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாது. परमेश्वर के लोग इस तरह के लोग को परमेश्वर आशीष नहीं कर सकते। சில பேர் அசட்டத்தனமாய் இருக்காங்க, சில காரியங்கள்ல அசட்டத்தனமாய் இருப்பாங்க. कुछ लोग जो है ऐसे कार्यों में ऐसे बहुत तुच्छ समझते हैं। அப்படி இருக்க கூடாது. ऐसा नहीं रहना है। மல்கியா புத்தகத்தில் 1வது அதிகாரத்தை நீங்க எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और मल्किया की किताब में पहला अध्याय को पढ़कर देखिए। 2வது 3வது வசனத்தை எடுத்து வாசிங்கன்னா, और उसमें दूसरा तीसरा वचन को पढ़ेंगे तो நான் உங்களை சிநேகித்தேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். और प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम किया है। அதற்கு நீங்கள் எங்களை எப்படி சிநேகித்தீர் என்று என்கிறீர்கள். கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ஏசா யாக்கோபுக்கு சகோதரன் அல்லவா, ஆகிலும் யாக்கோபை நான் சிநேகித்தேன்.
यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या ऐसा याकूब का भाई न था? ஏசாவையோ நான் வெறுத்தேன், அவனுடைய மலைகளை பாலும் அவனுடைய சுதந்திரத்தை வனாந்தரத்தில் உள்ள வலுசப்பங்களின் தாவும் ஆக்கினேன். तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसके पहाड़ों को उजाड़ डाला और उसकी पौत्र भूमि को जंगल के गिदड़ों का स्थान बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। வேற என்ன சொல்லுது? நான் யாக்கோபை சிநேகித்தேன். यहाँ पर वचन क्या कहता है? मैंने याकूब से प्रेम किया, ஏசாவையோ நான் வெறுத்தேன். परंतु एसाव को अप्रिय जाना। ஏன் யாக்கோபை நேசிக்கிறார்? क्यों आप परमेश्वर याकूब से प्रेम करते हैं? ஏன் ஏசாவை வெறுக்கிறார்? क्यों एसाव को अप्रिय करते அவன் हैं? அசட்டை பண்ணுகிறான். क्योंकि उसने तुच्छ समझता है। ஆத்மே அவனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிரேஷ்ட பாகத்தை அவன் அசட்டை பண்ணினான். उसको दिया गया जो श्रेष्ठ जो पहलौठा है उसको तुच्छ समझता है। ஆனால் யாக்கோபு அப்படி கிடையாது. लेकिन याकूब वैसा नहीं है। யாக்கோபு அவனுடைய தகப்பனுடைய முழு ஆசீர்வாதத்தையும் அவன் பெற்றுக்கொண்டான். लेकिन याकूब जो है उसके पिता का जो पूरा आशीष को वो पाता है। இன்னைக்கு வேதத்துல யாக்கோபை குறித்து ஒரு சிறந்த மனிதனாக நாம் வாசிக்கிறோம். आज हम बाइबल में पढ़ते हैं याकूब ऐसा बहुत बड़ा ऐसा महान व्यक्ति है। ஆனால் ஏசாவை குறித்து என்ன சொல்லுகிறோம்? लेकिन ஏசா के बारे में हम क्या कहते அவன் हैं? அசட்டை பண்ணிதனால அவனுடைய வாழ்க்கை எவ்வளவு ஒரு மோசமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து முடித்தான். क्योंकि उसने तुच्छ समझा, इसके लिए उसके जीवन को बहुत बड़ा ऐसे नाश में गया। ஆண்டவரே சொல்லுகிறார், நான் அவனை வெறுத்தேன் என்று சொல்லுகிறார். और प्रभु खुद ही कहते हैं कि मैं उससे अप्रिय हूं। மத்தேயு 22:5 எடுத்து வாசிச்சு பாருங்க. और मत्ती की किताब में 22:5 में पढ़ेंगे। ஒரு ராஜாவுடைய மனிதனுடைய மகனுக்கு கல்யாண ஏற்பாடு நடந்தது. एक राजा के बेटे को शादी का कार्य हो रहा है। அவனுக்கு வேண்டியவர்களை முக்கியமானவர்கள் அழைப்பு கொடுத்தான். और उनके जो जान पहचान है सबको उनको इनविटेशन देते हैं। ஆனால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் अनेகர் அசட்டை பண்ணினார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और जिनको बुलाया है सभी ने तुच्छ समझा। அழைக்கப்பட்டவர்கள் அசதியாய் இருந்தார்கள். और जो जिनको बुलाया है उन सभी ऐसे बहुत ऐसे लेजी के जैसे थे। हालेलुया, हालेलुया। இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். आज भी परमेश्वर हमें बुलाते हैं। தம்முடைய இரத்தத்தினால கழுவி நம்மை சுத்திகரித்து பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். अपने लहू के द्वारा हमें पवित्र कर अपने हमें धोकर पवित्र किया है। हमें परलोகத்திற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். और स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रखा है। ஆனாலும் अनेகர் அதை அசட்டை பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். लेकिन फिर भी अनेक लोग जो है उसे तुच्छ समझते हैं। ஒரு நாள் வரப்போகிறது அந்த நாள். लेकिन एक दिन जरूर आएगा। இமை பொழுதுல அது மாறிவிடும். वो एक ही समय में एक ही सेकंड में वो बदलेगा। ஆமென், आमेन। அசட்டை பண்ண கூடாது. हमें तुच्छ नहीं समझना है। हालेलुया, हालेलुया। யோசுவா 18:3 எடுத்து வாசித்தீங்கன்னா और योशुआ की किताब में 18 दिन में पढ़ेंगे तो அன்றைக்கு யோசுவா மூலமாக ஆண்டவர் கானானுக்குள்ளாக போய் கானான் ஜாதிகளை விரட்டி அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அந்த வாக்குத்தத்தத்தின் பிரகாரம் நிலங்களை எல்லாம் சுதந்தரித்துக் கொண்டார்கள். और योशुआ के जरिए वो कानान देश में प्रवेश कर उनके सारे राजाओं को भगाकर उनको वहां पर परमेश्वर ने निवासी ठहराया। அங்க ஒரு சிலர் என்ன செஞ்சாங்கன்னா அசட்டையாக சுதந்தரிக்காம அப்படியே அமைதியாக இருந்தாங்க. और उनमें से कुछ लोग जो है ऐसे वो उनको वो कार्य में स्टेप नहीं लिया, उन्होंने ऐसे तुच्छ समझकर और लेजी बनकर बैठे। நீங்க எவ்வளவு நாளைக்கு இப்படி அசட்டை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு சொல்லி யோசுவா அவர்களை சத்தம் போட்டுக்கிறத நாம் பார்க்கிறோம். और वहां पर योशुआ कहता है कि तुम कितने दिन ऐसे तुच्छ समझकर बैठोगे, तुम भी लड़ाई कर जीतना है। हालेलुया, हालेलुया। நீதிமொழிகள் 18:9 எடுத்து வாசிங்கன்னா और नीति वचन 18-19 पढ़ेंगे तो அங்க சொல்லுகிறது, தன் வேலையில் அசதியாய் இருக்கிறவன் अलिबनुக்கு சகோதரன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और 18-9 में लिखा है, जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वालों का भाई ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। அது மூலமா எதுவும் ஆசீர்வாதம் உண்டாகாது. और उसके जरिए कोई आशीष नहीं होगा। அவன் கையினால எல்லாம் கெட்டு போய்விடும். और उसी के हाथ से सारे काम बिगड़ जाएगा। எந்த வேலையா இருந்தாலும் அசதியா இருக்க கூடாது. और कोई भी काम क्यों ना हो उसमें आलसी नहीं रहना है। அந்த வேலையில ஜாக்கிரதையா இருக்கிறவன் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். और उस काम में ऐसे केयरफुली वो रहेगा तो वही आशीष पाएगा। 2 சாமுவேல் 12:9 எடுத்து வாசித்தோம்னா और दूसरा सामुएल की किताब में 12:9 पढ़ेंगे तो ஆரம்பத்த காலத்துல தாவீது தேவனுடைய வார்த்தையை அசட்டை பண்ணினான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. और स्टार्टिंग के दिनों में दाऊद ने उसके परमेश्वर के वचन को उसने तुच्छ समझा। அவருடைய கிருபையை இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில தாவீது காணப்பட்டான். और प्रभु का अनुग्रह खोना पड़ा, वो परिस्थिति में वो खड़ा था। ஆனாலும் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபையினால அவருடைய மன்றாட்டு ஜெபங்கள் கண்ணீரின் ஜெபங்களை கேட்கப்பட்டு கிருபையை இழக்காதபடி காத்துக்கொண்டான். लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से वो ऐसे रो कर प्रार्थना किया, तभी परमेश्वर का अनुग्रह उसे मिला। இன்னைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் எவ்வளவு பேர் கேட்கிறோம்? आज भी हम परमेश्वर के वचन को कितने सारे जन सुनते हैं, வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கிறோம், हम बाइबल को उठाकर हम पढ़ते हैं, ஆனா அந்த வார்த்தைக்கு நாம் கீழ்ப்படிகிறது கிடையாது. लेकिन उस वचन के अनुसार हम मानते नहीं है। தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொள்ளுகிறது கிடையாது. परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम
अधीन नहीं होते हैं। அசட்ட பண்ணக்கூடாது. हमें तुच्छ नहीं समझना சத்தியத்தை है। அசட்ட பண்ணக்கூடாது. हम सत्य को तुच्छ नहीं समझना है। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த கிருபை இழந்து போய்விட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒன்றுமே இருக்காது அப்புறம். अगर हम अनुग्रह को खो देंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा। இன்னைக்கு கடவுளுக்குள்ள கர்த்தருக்குள்ள நாம் கிருபையை பெற்று நாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். आज हम परमेश्वर के अंदर प्रभु के अंदर हमने अनुग्रह को पाकर हम है। நாம் கிருபை பெற்ற ஜனங்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम अनुग्रह पाकर हम जन लोग हैं। கிருபையை இழந்து விடாதீங்க. आपके अनुग्रह को नहीं खोना है। ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहते हैं மலைகள் விளைந்து விலகி போய் விடலாம். चाहे पहाड़ भी हट जाए பர்வதங்கள் இளைப்பெயர்ந்து விடலாம். और चाहे पहाड़ियां भी टल जाएगा, என் கிருபை உன்னை விட்டு விலகாது. लेकिन प्रभु की अनुग्रह आपसे कभी नहीं என் हटेगा। சமாதான உடன்படிக்கை உன்மேல் இருக்கும். मेरी शांतिदायक वाचा तुम्हारे पास रहेगा। உங்க வீட்ல அந்த சமாதானம் நிறைஞ்சிருக்கும். आपके घर में वो शांति भरकर रहेगा சத்துருக்கள் சமாதானமாகி உன் பட்சத்துல வருவார்கள். और आपके शत्रु भी आपके पास समाधान से आकर रहेंगे। உன் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். आपके बच्चों भी परमेश्वर के द्वारा वो सिखलाए हुए होंगे। உன் பிள்ளைகள் மட்டும் பெரிதான சமாதானம் உனக்கு உண்டாகும். आपके बच्चे के द्वारा आपको बहुत बड़ा शांति मिलेगा। நீங்க இருக்கிற இடத்துல பயப்படாதபடி வாழ்வீர்கள். आप जो स्थान में है वो आप भयभीत न रहेंगे, वैसे आप रहेंगे। இதுதான் தேவ கிருபை பெற்ற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற சம்பவம். और यही जो परमेश्वर के जो अनुग्रह को पाए हुए इंसान का आशीष है। ஆனால் கிருபையை இழக்கிற காரியங்களும் வருகிறது. लेकिन जो अनुग्रह को खोने वाला कार्य भी होता है। இந்த மனிதனுக்குள்ள கோபமும் எரிச்சலும் இருக்கிறது. जो मनुष्य के अंदर ऐसे क्रोध ऐसे जलन रहती है, கசப்பான இருதயம் இருக்கிறது. ऐसे कड़वेपन का हृदय रहता है, அவன் மேல் இருக்கிற கிருபை இழந்து போய் விடுவான். जो उनके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो खो देगा। வேசி கள்ளன் கிருபையை இழந்து போய் விடுவான். और व्यभिचारी जो है प्रभु का अनुग्रह को खो देगा। இந்த காரியத்தில் அசட்ட பண்ணுகிறவன் கிருபையை இழந்து போய் விடுவான். और जो कार्य में से तुच्छ समझते हैं, आलसी रहते हैं, वो प्रभु का अनुग्रह को खो देगा। நாம் கிருபையை இழந்து போகாதபடி காத்துக்கொள்வோம். हम भी प्रभु का अनुग्रह को खोना नहीं है, ऐसे हमें संभालेंगे। எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். आइए हम सब आंख बंद करके ऐसे प्रभु को देखेंगे। நம் ஆண்டவருடைய கிருபை நம்மோடு இருக்கிறது. प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। இந்த காலைவேளை தேவ சத்தியத்தை நாம் கேட்டோம். इस सुबह के समय में प्रभु के वचन को हमने நாம் सुना। வாழ்கிறது உம்முடைய கிருபை ஆண்டவரே. हम जो जीते हैं वो प्रभु का अनुग्रह है। கிருபையை இழந்து போய் விடாதபடி நன்றுக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. प्रभु आपका अनुग्रह खोना नहीं है, प्रभु ऐसे आप संभालिए। என் இருதயம் எப்பொழுதும் சுத்தமாய் இருக்கட்டும் ஆண்டவரே. मेरे हृदय को प्रभु हमेशा शुद्ध रखिए प्रभु। எதை குறித்து யாரை குறித்து நான் ஆண்டவரை எரிச்சல் அடைய மாட்டேன் ஆண்டவரே. किसी के बारे में और कोई चीज के बारे में मेरे दिल में कोई जलन नहीं रहना है। ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் அப்பா. प्रभु मैं आपकी ओर देख रहा हूँ प्रभु। நீ எவ்வளவு பெரிய தேவன் ஆண்டவரே. आप कितना महान है प्रभु। இந்த பூமியில எவ்வளவு நீர் அந்த உலகத்துல வந்து எங்களுக்கு சாட்சியா வாழ்ந்து காண்பித்தீர் ஆண்டவரே. प्रभु इस धरती पर आकर हमारे लिए प्रभु आपने गवाही के जीवन को आपने दिखाया प्रभु। அந்த சிந்தையோடு வாழ கிருபை செய்யுங்க ஆண்டவரே. और वही विचार के साथ हम जीने के लिए मदद कीजिए। ஒவ்வொரு இந்த செய்தியை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதிங்கப்பா. इस वचन को सुनने वाले आपके हर एक बच्चों को आशीष कीजिए। ஆண்டவரே இவர்கள் மேல் அந்த கிருபை விலகாதபடி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. परमेश्वर इनके ऊपर का जो प्रभु आपका अनुग्रह है वो कभी हटने எங்க ना வீட்டுல दो। சமாதானம் நிறைஞ்சிருக்கட்டும் ஆண்டவரே. उनके परिवार में समाधान भरकर रहने அவருடைய दो। பிள்ளைகள் ஆண்டவரை கர்த்தரால் போதிக்கப்பட்டிருக்கட்டும் ஆண்டவரே. और उनके बच्चे प्रभु के द्वारा सिखलाए हुए होने दो। ஒரு பயமில்லாத வாழ்க்கையை கொடுங்க ஆண்டவரே. और भयभीत ना हो ऐसे जीवन को आप दीजिए। ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. आशीष कीजिए ஒவ்வொரு पिता। குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க. हर एक परिवार को आशीष உங்களுடைய कीजिए। தேவைகள் என்னவோ அதையெல்லாம் சந்தித்து கொடுங்க ஆண்டவரே. उनकी जरूरत क्या है वो पूरा मिला कर दीजिए। அற்புதம் செய்யுங்கப்பா. अद्भुत कीजिए உங்களுடைய पिता। கிருபையின் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. आपके अनुग्रह के हाथों में हम सौंपते हैं। கல்யாண காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு கல்யாண காரியங்கள் கைகூடி வரட்டும் ஆண்டவரே. प्रभु शादी का कार्य के लिए जो प्रार्थना करते हैं उनका शादी का कार्य पूरा सफल होने दो। குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே. जिनको बच्चे का भाग्य नहीं प्रभु उनको बच्चे का भाग्य आप दीजिए। வீடு இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வீடு உண்டாகட்டும் இயேசுவின் நாமத்திலே. जिनको खुद का घर नहीं प्रभु उन्हें अच्छा खुद का घर दीजिए। வேலை இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு வேலையை கட்டளையிடும் ஆண்டவரே. जिनको काम नहीं प्रभु उन्हें अच्छा काम दीजिए। குடும்பங்களிலே சமாதானத்தை கட்டளையிடும் அப்பா. परिवार के अंदर समाधान को आज्ञा दीजिए। ஆசீர்வதிக்கிறோம் சுவாமி. आशीष करते हैं வருகிற प्रभु। வாரம் முழுவதும் உம்முடைய பாதுகாப்பு இருக்கட்டும். आने वाले हफ्ता पूरा आपको सुरक्षा உம்முடைய बनकर கிருபையின் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं। ஆசீர்வதிங்க. आशीष உம்முடைய कीजिए பிள்ளைகள் இந்த ஊழியத்தை தாங்கி வருகிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க ஐயா. प्रभु। आपके बच्चों को जो इस सेवा को सपोर्ट करते हैं उन्हें आशीष कीजिए। உம்முடைய இதுல காணிக்கை தசமபாகங்களை கொடுத்து தாங்கி வருகிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் உயர்த்தும் ஆண்டவரே. जो प्रभु ये सेवा में प्रभु जो इसे दान दशम देकर सपोर्ट करते हैं प्रभु उन्हें आप आशीष कीजिए। ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. आशीष कीजिए துதி पिता। கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டுதல் செய்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। आमीन. आमीन। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर यहोवा को धन्य और जो कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझ वो में उसके वो उसके पवित्र नाम के पवित्र नाम धन्य करे. धन्य करे। हे मेरे मन हे मेरे मन यहोवा को धन्य करे यहोवा को धन्य और उसके और उसके किसी उपकार को किसी उपकार को ना भूलना. ना भूलना. आमीन. आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार,
पवित्र आत्मा का सदा सौभाग्य प्रभु यीशु मसीह का आगमन होते रहे। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।